सारुते बड़ो ए जगते है तांकु होइबे दोइनी हाँ तांकु ये जगत भितरे किए से बड़ अछि भगवान कृष्ण को यही नहीं चलो चलो टिके देखिबा भगवान आगे आगे चलिले ऋषि माने चलिले ब्राह्मण माने चलिले वेदज्ञ ब्राह्मण माने पछे पछे गले केते बेले जाय कि यशोदा चरण भगवान कृष्ण मुंडिया टिए मारी देले आनंद को मुंडिया टिए मारी देले ये जेते ब्रह्मा इंद्र समस्त थिले समस्त मां यशोदा बाबा नंदन को गोड़ तले प्रणाम जणैले ये होची जगत भितरे मां यशोदा होइले कोळे हे चुंब देले स्नेह भरे आखि भरी रहिले चिंतिया कुळे चिंतिया कुळे समस्ते समस्ते आज नीरव हो जाइछन्ति भगवान कृष्ण को जेते बेले मां यशोदा पाइला सालु बालु हेकी 10-50 टा चुंबन देला कहला धन केते कष्ट करी मु आसीछि तते केवल टिके देखा करिया पाई संभाळी पाइलानी देवकी नहीं देवकी आ संभाळी पाइलानी कहला मो पुओटा को ए चांडाळी नै जिवो मु कोन छाडी देबी ए राज्य मोर ए राजा मोर ए यज्ञ मोर पुओटा होची मोर सब मोर तू चंडाळी आसी मो पुओटा को छाडी नै जिवो मु कोन तते पुओटा को दे देबी सेती बेले हेची कोन ना जते बेले यशोदा कोळरू कृष्ण को भिडी आनीची कोन कहिला जानिछो कहला मुही जदु नारी क्षीर सिंधु गर्भु जन्माइली पूर्ण हिंदू गर्भु जन्माइली पूर्ण हिंदू गर्भु जन्माइली पूर्ण हिंदू मुही जदु नारी क्षीर सिंधु गर्भु जन्माइली पूर्ण हिंदू गर्भु जन्माइली पूर्ण हिंदू गर्भु जन्माइली पूर्ण हिंदू गोबर गंध तो मुसहतुते रा रा गौरुणी आसीछे कहला मो पुओटा को तार करके नै जियो भिडी आनिला भगवान कृष्ण को कोळरू ये भिडी आनिला बेले शेष होला जे हमरो आज्ञा माने कहले टिके बहिटा को सार दियो बहिटा मिले बेटी बहि न ये बहिटा दी रात रो बहि अनले कर दी रात आगे मेरा बोले के ना जे हम सुनिया हम बढ़िया लोग काटी दो से काटी में कोठे नहीं ना सोइला ना आपको मिला गेले जे जन कुदिनु बढ़िया सुविधा किछ असुविधा नहीं हां हो आज्ञा जेते बेले पुओटा को भिडी आनी मा जसो देखो की यशोदा हरि पकेची पुओ कृष्णर पादु कहला धन मु जो कष्ट करी आसीछि जदी कहला सत्य देवे धर्म धरणी मुही माता से सुत माता से सुत है भगा दे हुता माता रे सुत नाय कथाए कहे देवकी आसी बहुत है आसी बहुत कहला ए देवकी पुओटा कहूछु तोर मु कहूछि पुओटा मोर मोर सेतिकी बेले देवर्षि नारद आसी पहुंचे हां ए तुम डाकिए तू मुंडा जेते बेले देवर्षि नारद आसी पहुंची गले कहले तमे दी मा जाको काई कळी होछ तमर तो कळी दरकार नाही भाई ना पैसा भी सब जगह रे कळी पैसा भी सब जगह रे कळी भाई भाई रे कळी मा पुए रे कळी बुप्पा पुए रे कळी पैसा मागिले कळी नहले होती चली आ कोन आज्ञा संसारटा केवल धन संपत्ति पई कळी कळी तो जेते देखो देवता राक्षस मानक भितरे धन पई कळी मु इंद्रपद नै जिबी राज शासन करिबी ए कथाटा कहतला राजा बोली धन दरकार धन रावण कहला मोर धन दरकार दरकार
ଦେବତା ମାନେ ଭାରି କୌଶଳ ଛାଡ଼ିବେନି ନାଇଁ କହିଲେ ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ତୁ ସେଇଟା ନବୁନୁ। ନାଇଁ, ନାଇଁ। କୋଉଟା କୋଉଟା? ନା ତୁ ସୁବଳ ନବୁ। ହଁ ଦେବତା ମାନେ କଣ ନେବେ ନା ସୁମେରୁ ନେବେ। ହଁ 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 ସିଏ ନେବେ ସୁମେରୁ, ତୁ ନେବୁ ସୁବଳ। ସୁବଳ ସୁବଳ କଣ କି ଭାଇ? କଣ କେଣି ଆଁ, ଏ କାନ ଉଠିଲା ଦିନ ଆମେ ଜାଣିନୁ କାହିଁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ସିନା ଇଆଡେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଜାଣିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଆଇଛନ୍ତି କହିବେ ନା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ସୁବଳ ହଁ ଲଙ୍କା ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପର୍ବତ ନାଁ ହଉଛି ସୁବଳ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏତେ କଥା କିଏ ଜାଣିଛି? ସୁମେରୁ ହଁ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହେଇଛି ଯୋଉ ପର୍ବତ ସିଏ ହଉଛି ସୁମେରୁ। ସୁମେରୁ ତେଣୁ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ପାଇଲେ ଦେବତା ମାନେ, ଏଇ ଲଙ୍କା କଟକକୁ ପାଇଲେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ। ରାକ୍ଷସ ମାନେ ସିଏ ହେଲା ସୁବଳ, ହଁ? ଇଏ ହଉଛି ସୁମେରୁ। ଇମା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସିଆଡେ। ହଁ 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 ଏପଟେ ହଁ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପହଞ୍ଚି ଗଲି କହିଲେ ମା ହଁ ତମେ କାହିଁକି ଦି ଜଣ ଯାକ କଳି ଲାଗିଛ? କାହିଁକି? କହିଲା ପ୍ରଭୁ ହଁ ହେ ଦେବର୍ଷି, ହଁ ଏ କୃଷ୍ଣଟାକୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିବାଟା ତମେ ଜାଣିନ? ଜାଣିନ? ତମ ସକାଶେ ପରା କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। କହିଲା ମୋ ସକାଶେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି? ହଁ କହିଲା ତମ ସକାଶେ ନୁହଁ, ହଁ ତମେ ଦେବତା ମାନେ ଯେତେ ଅଛ ହଁ ଭୂତ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲ, ହଁ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହବ, ୟେସ୍ ଇଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ହଁ ହଁ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଟାକୁ ଜନ୍ମ କରିବାର ତମେ ଜାଣିନ? ଜାଣିନ? କହିଲା ହଁ ମା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଜାଣିଛି। କହିଲା ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ତୋର? ଏଇ ଯଶୋଦା କହିଲା ଦେବର୍ଷି ହଁ ହଁ କୃଷ୍ଣ ଦେବକୀର? ଏଇ କେମିତି? ହଁ କୃଷ୍ଣ ହଉଛି ମୋ ପୁଅ, ଜନ୍ମ କରିଛି ମୁଁ, ନାହିଁ କାଟିଛି ମୁଁ, କ୍ଷୀର ଦେଇଛି ମୁଁ। ମୁଁ କହିଲା ମା ଯଶୋଦା ସତ କହୁଛୁ ତୁ? ହଁ। କହିଲା ତମେ ଏ କଥା ଜାଣିନ? ଜାଣିନ? ମିଛ କହନା ଦେବର୍ଷି, ଏଡେ ବଡ ସଭା ବସିଛି, ଆଉ ଶହ ଶହ କୋଟି କୋଟି ଦେବଗଣ ଅଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି। ମିଛ କହନା ପୁଅଟା ମୋର ନୁହଁ। ମୋର ନୁହଁ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ତମେ ଦିଟା ଯାକ ମା ଗୋଟାକ ପୁଅକୁ କହୁଛ ମୋର, ସିଏ କହୁଛ ଏଇ। ତାହେଲେ ପୁଅଟା ହବ କାର? କାର ନାଇଁ ହଁ ଏ ପୁଅଟା କାର ହବ? କାର କହିଲା ଠିକ ଅଛି ମା ମାନେ ତମେ ଚିନ୍ତା କର ନା, ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ତାକୁ ଜନ୍ମ କରିଛୁ ଠିକ, ଠିକ ସିଏ ବି ଜନ୍ମ କରିଛି ଠିକ, ଠିକ ଆଉ ଦି ଜଣ ଯାକ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ। ଜନ୍ମ ଦେଇଛ। ହୁଁ? ଏଇ ଯଦି ଜନ୍ମ ଦେଇଛ ହଁ ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ହଁ ଏ କୃଷ୍ଣ ହଁ ତମେ ଦିଟା ଯାକ ମା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକି ବସ। ବସ ଏ ମା ଡାକିବ ଆଗ, ହଁ ସେ ମା ଡାକିବ ପଛେ। ପଛେ କୃଷ୍ଣ ଆସିବ, ଏଇ ଯାହା କୋଳରେ ବସିବ, ତା ସ୍ତନରୁ ଯଦି କ୍ଷୀର ସ୍ରବିବ, ବେଶ ଯଦି କ୍ଷୀର ବୋହିଲା, ଏଇ ଜାଣିବ ଛୁଆଟା ତାର। ପ୍ରକୃତ ପୁଅ ତାର ଆଉ ଏତେ କଥା ଅଛି ଆଉ ଏଇଠି ଚିନ୍ତା କଲେ ଦିଟା ଯାକ ମା। ହଁ 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 କହିଲା ଦେବର୍ଷି ଆମକୁ ବଡ ଅଳିଆରେ ପକେଇଦେଲେ। ପକେଇଦେଲା ଆଉ ହଁ ବଡ ହଇରାଣ। ଆମେ ତ କେବେ ଏଇଭଳିଆ ନ୍ୟାୟ ଖୋଜୁ ନଥିଲେ। କେମିତି? ହଁ ନା ମା ଯଶୋଦା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ହାय କହିଲା ସତ୍ୟ ଯେବେ ଧର୍ମ ଧରଣୀ ମୁହିଁ, ମାତା ସେ ସୁତ ହେ ମୁହିଁ, ମାତା ଯେ ସୁତା ସେ କ୍ଷୀର ଧାର ସ୍ରବିବ ଦେଖୁ, ଥିବେ ଜଗତା, ହେ ଥିଲେ ଜଗତା ଥିଲେ ଜଗତା ଥିଲେ ଜଗତା ଥିଲେ ଜଗତା ରେ ଥିଲେ ଜଗତା ଥିଲେ ଜଗତା। ଚିନ୍ତା କରୁଛି ହଁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ବେଶ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସତ୍ୟ, ହେ ହେଲେ ବୃଦ୍ଧା ବୟସରେ ଆଉ କ୍ଷୀର ସ୍ରବିବ? କ୍ଷୀର କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲେ ସିନା କ୍ଷୀର ଆସିବ। ପୁଅଟା ଆସିକି ରଜା ହେଲାଣି, ମା ହେଲାଣି ବୁଢୀ, ହାଇ ଆଉ କ୍ଷୀର ବୋହିବ? ଆଉ କୋଉଠୁ ଆସିବ ମ? ଆଉ ତ କ୍ଷୀର ବୋହିବନି। ନାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ କଲେ କ୍ଷୀର ଆସିବ। ହଁ ଭାଇନା ହଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ହେଇଗଲା ବଡ ନହେଲେ ହବନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସର୍ଟ। ବଡମ୍ବା ହାଇସ୍କୁଲ ହେଡମାଷ୍ଟର ରଘୁନାଥ ମିଶ୍ର କହନ୍ତି, ହଁ ମଜାକ ରାଗିଲେ ଚଳିବ। କଣ କହିଲେ? କଣ କହିଲେ? ଦି ମା ଯାକ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା 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 ଦି ଜଣ ଯାକ ତ ବୁଢୀ, ହଁ ବୟସ ବୃଦ୍ଧା, ହଁ ହଁ ତେଣୁ ଆଉ କ୍ଷୀର ବୋହିବାଟା କଣ ଠିକ? ଆଉ କୋଉଠୁ ଆସିବ ମ? ସେଇଥିପାଇଁ ବଡମ୍ବା ହାଇସ୍କୁଲ ହେଡମାଷ୍ଟର ରଘୁନାଥ ମିଶ୍ର କହିଲେ, କଣ କହିଲେ? 8 ବର୍ଷେ କାଠ ପାଲଟି ସ୍ତନ ହୋଏ ବଧିର, ନନ୍ଦନ ହେଲେଣି ରାଜନ, କାହୁ ସବିବ କ୍ଷୀର ସବିବ କ୍ଷୀର ହେ ମାନସ କାହୁ ସବିବ କ୍ଷୀର ସବିବ କ୍ଷୀର ହେ ମାନସ କାହୁ ସବିବ କ୍ଷୀର। ଗୋଟେ ମା ହଁ ଗୋଟେ ସ୍ତନରେ ଏଇ 5ଟା ରନ୍ଧ୍ର, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 5ଟା ରନ୍ଧ୍ରରେ କ୍ଷୀର ବୋହିବ, ହଁ ପୁଅ ଖାଇବ। ଏ ସିନା ଗାୟକ ମାନେ ଜାଣିବେ, ଆମେ ମାନେ କଣ ପାଳିଆ ଗୋଳିଆ କଥା ଜାଣିବା? ଏ ଧନ ହଁ ମା ଯଶୋଦାର ମନେ ପଡି ଯାଉଛି ପିଲା ବେଳର କଥା।
କଥା କଣ ମନେ ପଡି ଯାଉଛି କହିଲା ଗୋଟେ ସ୍ତନ ହସେ ଧରି ଗୋଟେ ସ୍ତନ ଖାଉ ଗୋଟେ ସ୍ତନ ଖାଉ ଭଲା ଗୋଟେ ସ୍ତନ ଖାଉ ଚାରିଣ ବୋଳା କେତେ ସୁଖ ଥାଉ କେତେ ହସ ଥାଉ ଭଲା କେତେ ହସ ମନରେ ଛୋଟିଆ କଳା କଣ୍ଢେଇ ମୋର ଗୋଡରେ ଧରି ପକେଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ତନକୁ ହାତରେ ପକେଇଥିବ ହାତ ଆର ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ଖାଉଥିବ ଏ କଥାଟା ମା ଯଶୋବନ୍ତୀ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ବେଳେ ମା ଦେବକୀ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଦି ଜଣ ଯାକ ମା ନା କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଦେବକୀ ଛୁଆଟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି କଂସବନ୍ଦୀ ଘରେ ରହିଛି ମାର ଗାଳି ଖାଇଛି ଅନେକ ଦୁଃଖ ଯାତନା ସହିଛି ସାଙ୍କୁଳି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଏତେ କଷ୍ଟ ପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି